সকাল 11টার খবর দিনভরের শুরুতেই যে খবরের দিকে নজর রাখতেই হবে, রাঁচির কাছে ভেঙে পড়ে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স। ঝাড়খণ্ডের চতরায় ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত 7 যে ধ্বংসাবশেষ দেখছেন আপনারা। এবং গতকাল সন্ধ্যে 7:11 রাঁচি থেকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স রওনা দেয় দিল্লির উদ্দেশ্যে, কারণ সেখানে যিনি রোগী ছিলেন সেই রোগী 65% বার্ন নিয়ে বিহারের বাসিন্দা, তিনি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং তার পরিবারের লোক হাসপাতালকে জানায় যে তারা এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে তাকে নিয়ে যাবে দিল্লিতে। আর ঠিক সেই 7:11 এবং তারপরে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ, কিন্তু 7:34 দুর্ঘটনা, এবং যে দুর্ঘটনায় মৃত 7। রাঁচি থেকে দিল্লির পথে দুর্ঘটনায় বিমান, এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে রোগী সহ 7 জন ছিলেন। সরাসরি চলে যাব আমার সঙ্গে আমার প্রতিনিধি সুশান্ত সোনি রয়েছে এই মুহূর্তে। সুশান্ত जी, कैसे घटी ये घटना? जी, पूरी घटना की बात कर ले तो कल ये देर शाम की बताई जा रही है, जब दिल्ली के लिए रांची से एयर एम्बुलेंस विमान जो है उड़ान भरी थी। और उसके बाद बताया जा रहा है कि अचानक मौसम खराब होता है और उसी दौरान जो है यह घटना घटती है। दरअसल जहां घटना घटी है मैं उसी स्थान पे जो है मौजूद हूँ, उसी गांव में मौजूद हूँ और आपको कुछ तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि देखिए ये वही जो है कासियातू गांव है, जहां पर जो है इस गांव के सीमाने इलाके जो पड़ते हैं, जंगली क्षेत्र, वहां पर यह घटना घटी थी। ये जो तस्वीर में आपको जो पहाड़ दिख रहा होगा, इसी पहाड़ के पीछे जो घना जंगल है, उसी घना जंगल में जो है विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त होती है और देर शाम जो है उसका मलबा जंगल में गिरता है। इसके साथ ही जो है 7 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन घटना किस वजह से हुई इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जी सुशांत जी, जानना चाहेंगे ब्लैक बॉक्स अभी तक मिली क्या? देखिए, टीम की अगर हम बात कर ले तो जो ब्लैक बॉक्स होता है वो एक महत्वपूर्ण जो है वो पार्ट्स होता है, यानी एक विमान का महत्वपूर्ण पार्ट्स होता है। उसमें सभी रिकॉर्ड होते हैं कि आखिर घटना की कैसे घटी, इसके पीछे की क्या वजह है। और इसके लिए जो है दिल्ली से विशेष टीम आ रही है और टीम आने के बाद जो है वो जांच करेगी, पड़ताल करेगी और उसके बाद जो है ब्लैक बॉक्स के माध्यम से ये पता लगाएगी कि आखिर ये जो विमान हादसा हुआ था वो कैसे हुआ था। जी सुशांत जी, डीजीसीए की तरफ से कोई जानकारी? देखिए, आधिकारिक रूप से अगर देखा जाए तो अभी तक जो है कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन अगर हम घटना स्थल की बात कर ले तो जिस जगह पर, जिस जंगली क्षेत्र में यह घटना घटी है, उस मलबे को जो है काफी सुरक्षित और काफी जो है सुरक्षा के घेरे में रखा गया है। यानी जो सुरक्षा कर्मी जो है वो चारों तरफ से घेराबंदी किए हुए हैं और आम लोगों के आवाजाही पर जो है उस जगह पर पूर्ण रूपेण रोक लगा दी गई है, ताकि जो साक्ष्य है यानी जो मलबा है उसके साथ जो है किसी तरह का छेड़छाड़ ना हो पाए। साथ ही जो है जिला प्रशासन ने लोगों से अपील किया है कि जो निरीक्षण होंगे, जो जांच होंगे, उसमें जो है स्थानीय ग्रामीण है वो भरपूर सहयोग करे। जी सुशांत जी, और एक बार जानना चाहेंगे क्या हुआ था और ये हादसे की वजह क्या थी? देखिए, हमने स्पष्ट तौर पर इस बात को कहा है कि हादसे की तक नहीं पता चल पाया है। लेकिन अगर हम बात कर ले, जो तमाम यहाँ के ग्रामीण है, इस गांव के, जिस गांव में हूं और इस गांव के बगल में जो हादसा हुआ था, ये बताते हैं कि देर शाम का समय था और अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिलता है। आंधी के साथ जो है अचानक मूसलाधार बारिश होती है और इसी बीच एक जोर की आवाज सुनाई देती है ग्रामीणों को और अचानक देखने को यह मिलता है कि जो विमान है वो में जा गिरता है। ग्रामीण वहां पर मलबा देखते और देखकर जो स्थिति था वो काफी भयावह था और इसकी जानकारी प्रशासन को दी जाती है। प्रशासन मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जो है वो जुट जाती है। जी शुक्रिया जी। এই মুহূর্তে আরো একটি খবরের দিকে নজর রাখবো। দিল্লিতে ফের বিমানের জরুরি অবতরণ। দিল্লি থেকে লেগামী বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি, উড়ানের পরে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ে। ঠিক কি হয়েছিল জানবো, মৈত্রী ভট্টাচার্য সঙ্গে কথা বলবো। তার আগে আরো একবার জানাই, দিল্লিতে ফের বিমানের জরুরি অবতরণ। দিল্লি থেকে লেগামী বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি, উড়ানের পরেই যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ে। তড়িঘড়ি দিল্লি বিমানবন্দরে ফিরে আসে বিমান। জরুরি অবতরণ স্পাইস জেটের বিমানে ছিলেন 150 যাত্রী।
আজ ফের প্রত্যেকের নজর সুপ্রিম কোর্টের দিকে, কারণ এসআইআর মামলার সুপ্রিম শুনানি ফের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির রিপোর্ট দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের রিপোর্ট। একজন 250 স্ক্রুটিনি করলে 80 জুডিশিয়াল অফিসার দরকার। ফের এসআইআর মামলার সুপ্রিম শুনানি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির রিপোর্ট দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের রিপোর্ট। একজন 250 স্ক্রুটিনি করলে 80 জুডিশিয়াল অফিসার দরকার। ঝাড়খণ্ড ওড়িশার অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের নিয়োগের সুপারিশ। ফের এসআইআর মামলার সুপ্রিম শুনানি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির রিপোর্ট দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে রিপোর্ট। ঝাড়খণ্ড ওড়িশা অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের নিয়োগের সুপারিশ। দুই রাজ্যের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিদের খতিয়ে দেখা সুপারিশ। রাজ্যের আইনজীবী বলেন সেখানেও ভাষার সমস্যা। পড়শি রাজ্যের বিচারকরা বাংলা সংস্কৃতি বোঝেন বলে কমিশন। ভারতের নানা জায়গায় হামলা চক লস্করের। ওপারে মডিউল, এপারে জাল। জালে জঙ্গি। নিউ টাউন থেকে গ্রেফতার 2। মালদার মানিকচকের অশ্বিন টোলার বাসিন্দা উমার ফারুক এবং বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁওয়ের বাসিন্দা রবিউল ইসলাম। লস্কর জঙ্গি যোগে উমার এবং রবিউলকে নিউ টাউনের হাতিয়ারা থেকে গ্রেপ্তার করেছে দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল। পুলিশের দাবি, বাংলাদেশি হ্যান্ডলার সাব্বির আহমেদ লোনের সঙ্গে কাজ করত উমার, রবিউল। এআই সামিটের আগে 6 ফেব্রুয়ারি দিল্লি যায় উমার, রবিউল। দিল্লিতে সুপ্রিম কোর্ট, মেট্রো সহ কয়েকটি জায়গায় দেশ বিরোধী পোস্টার লাগায়। 15 ফেব্রুয়ারি নিউ টাউনের হাতিয়ারা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। উমারের থেকে একাধিক ফোন, ক্রেডিট এবং ডেবিট কার্ড বাজেয়াপ্ত হয়। উমার এবং রবিউলের ফোন থেকে পাওয়া নানা তথ্যের ভিত্তিতে তামিলনাড়ু থেকে আরো 6 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতেরা মিজানুর রহমান, মোহাম্মদ সেফায়েত হোসেন, মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, মোহাম্মদ লিটন, মোহাম্মদ উজ্জ্বল এবং উমার। तमिलनाडु से कुछ लोगों को उनको ये वापस कलकत्ता लेके जाने वाले थे और उनको रोपन करने वाले थे किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में। 6 लोगों को, और जो कि सभी के सभी बांग्लादेशी नेशनल्स हैं, उन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह से इसमें टोटल अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें से 7 बांग्लादेशी हैं और एक जो उमर फारूक है, ये मालदा का रहने वाला है। গোয়েন্দা সূত্রে দাবি, তারা খবর পান দিল্লির লালকেল্লা এবং অন্যান্য কয়েকটি জায়গায় পাক জঙ্গি সংগঠন হামলার ছক কষছে। কয়েকদিন আগে কলকাতা এবং দিল্লির মেট্রো স্টেশন সহ 10টি জায়গায় দেশ বিরোধী পোস্টার নজরে পড়ে। তারপর আরো সক্রিয় হয় গোয়েন্দা সংস্থা। জানা যায়, সাবিরের নেতৃত্বে ভারতের নানা জায়গায় হামলার ছক কষে লস্কর। এই মডিউলেই কাজ করছিল 8 জঙ্গি, যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কাশ্মীরের শ্রীনগরের বাসিন্দা সাবির 2007 থেকে জঙ্গি কার্যকলাপে যুক্ত। এরপর গ্রেপ্তার। 2019 সালে জেল মুক্তি। বাংলাদেশে গিয়ে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই এর সহায়তায় ভারতে লস্কর মডিউলকে আরো শক্তিশালী করার চেষ্টা করে। জামাতপন্থী বাংলাদেশিদের নিয়ে তৈরি করে স্লিপার সেল। 2019 থেকে 20 মধ্যে মালদার সীমান্তের গ্রামে উমারের সঙ্গে সাবিরের দেখা হয়। বাংলাদেশের স্লিপার সেলকে ভারতে পাঠায় সাবির। এই স্লিপার সেলকে অস্ত্রের যোগান দিত উমার। সাবিরের ডাকে গত বছর 2 বার বাংলাদেশেও যায় উমার। অশান্ত বাংলাদেশের পরিস্থিতিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে তারা। দিল্লির শালিমারবাগে তামিলনাড়ু থেকে ধৃত 6 জনের সঙ্গে সাবিরের ঘোরাঘুরির প্রমাণও মিলেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। দিল্লি পুলিশের দাবি, ধৃত 8 জনের জঙ্গি মডিউলের মাথা উমার ফারুক। ভারতে লস্করের হয়ে কাজ করত। ডিসেম্বরে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ভিডিও তোলে। এরপর ভিডিও, ছবি বাংলাদেশে হ্যান্ডলারদের পাঠায়। বাংলাদেশে গিয়ে জঙ্গি হ্যান্ডলার সাবিরের সঙ্গে বৈঠক করে। ভারতে অবৈধভাবে থাকা বাংলাদেশিদের জাল পরিচয়পত্র বানিয়ে দিত উমার। কলকাতায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে অস্ত্র মজুত করে। জানি না কেন ধরেছে না ধরেছে। আমরা চাইছি আমার স্বামীকে নির্দোষ প্রমাণ করুন। আমার নির্দোষ স্বামী, আমার স্বামী কিছুই জানে না। নিউজ 18 বাংলা। সামনে ভোটের লড়াই। পশ্চিম বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বরে এবার এআই লড়াই। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও পোস্টে তৃণমূল বিজেপির যুদ্ধ।
দরজা খুলে দেখ, তোর ভোটের আগে হাবল এসেছে। হাবলদের শুধু ভোটের আগেই দেখা যায়। দরজা বন্ধ করো, জিতেন্দ্র তিয়ারি আসছে। বাড়ির থেকে বেরোলে লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ করে দেবো, কাজ বন্ধ করে দেবো। ভোট যুদ্ধের সরগরম বাংলা। দিনক্ষণ ঘোষণা না হলেও পারদ চড়া পশ্চিম বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বরে ভোট যুদ্ধের আগেই এআই যুদ্ধ। সোশ্যাল মিডিয়ায় তৃণমূল এবং বিজেপি দুই ফুলেরই হাতিয়ার এআই এ তৈরি করা ভিডিও। সোশ্যাল মিডিয়ায় পাণ্ডবেশ্বরে তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে নিয়ে এআই ভিডিও পোস্ট করেছেন তৃণমূল সমর্থকরা। সেখানে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে কটাক্ষ। আমি আর নরেন বাবু নিয়ে কটু কথা বলবো না। ওরে বাবা, মোস্তা রাখে, সত্যি বলছি, আর কটু কথা না। বিজেপি সমর্থকরাও বসে নেই, তারাও এআই ভিডিও বানিয়েছেন, নিশানায় তৃণমূল বিধায়ক, তারপর সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট। এই নরেন, রুক ইধর, क्या बोला? চোর, নকরি চোর। প্রযুক্তি ব্যবহার করেও অনেক এমন জিনিস যেটা দেখানো উচিত সেটা দেখাতে পারছি না। নরেনে যা কীর্তি আছে, আমাদের ছেলেরাদেরকে আমার ইনস্ট্রাকশন আছে যে ভাই এমন কিছু করে না যেটা সমাজে একটা খারাপ প্রতিক্রিয়া হোক, কিন্তু ওর তরফ থেকে নেকেডলি ও নেমেছে, যা ইচ্ছা সেটাই করছে, করুক। এর আগেও হতো, দেয়াল লেখনে ব্যঙ্গ চিত্র আঁকা হতো, সবইটাই হতো, এটা স্পোর্টিংলি নেওয়া উচিত। কিন্তু ও যেভাবে এটাকে নামিয়েছে, নিজের কুকীর্তি বিরোধীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দাও, এটা একমাত্র এআই এর মাধ্যমে করা সম্ভব, সেটা করছেও। একটা সময় দেওয়ালে পোস্টার সাটা, লাল আলতাতে লিখে, এটা একটা ট্রেন্ড ছিল। যে কোনো মানুষের হাতে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল, মানুষ টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুকে মানুষ সবসময় সঙ্গে থাকছে, মেতে থাকছে। বাংলা জুড়ে এইভাবেই প্রযুক্তির হাত ধরে এবার ভোটার প্রচারে মানুষ একটা বিশেষ অংশ, একটা বিশেষ জায়গা জুড়ে প্রযুক্তি থাকবে। বিরোধীরাও প্রযুক্তিকে সঙ্গে নিয়ে মিথ্যা খবর পরিবেশন করা থেকে শুরু করে সব এগিয়ে দেন। সম্প্রতি পাণ্ডবেশ্বরে জনসংযোগে যান বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি। অভিযোগ, তখন নাকি অনেক বাড়িতে কড়া নেড়ে সাড়াই মেলেনি। বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ভয়ে নাকি দরজা বন্ধ করে রাখেন সবাই। এই কটাক্ষ করেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি। পাল্টা তোপ দাগেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এ নিয়েও সোশ্যাল মিডিয়ায় এআই এর লড়াই। আজ মাদারবনি গ্রামে জিতেন্দ্র তেওয়ারি আসছে। গ্রামের সবাইকে বল যেন বাড়ির দরজা বন্ধ রাখে, নলে কাজ বন্ধ করে দেবো। হ্যাঁ হুজুর, ভালোই ভয় দেখেছি, তো আশা করছি বন্ধ রাখবো। আমি আসছি। পশ্চিম বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বর থেকে দীপক শর্মা এবং অর্পণ চক্রবর্তী, নিউজ 18 বাংলা। আজ ফের এসআইআর মামলার শুনানি ছিল সুপ্রিম কোর্টে, আর সেদিকেই নজর ছিল। সেখানে সুপ্রিম কোর্ট একাধিক নির্দেশ দিয়েছে, ধাপে ধাপে সাপ্লিমেন্টারি তালিকার নির্দেশ। সরাসরি চলে যাব, মৈত্রী ভট্টাচার্য রয়েছে, মৈত্রীর থেকে জানবো। মৈত্রী, সুপ্রিম নির্দেশ আজ ঠিক কি কি ছিল? দেখো, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আজকের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ, এবং যার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে 28 তারিখ যে ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে, তারপরেও ধাপে ধাপে সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশিত হবে। এখনো পর্যন্ত সর্বোচ্চ আদালতের কাছে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি যে রিপোর্ট দিয়েছেন, তাতে প্রায় 80 লক্ষ নামের ভেরিফিকেশন হওয়া বাকি রয়েছে। ফলে সেই নামগুলির ভেরিফিকেশন যত এগোতে থাকবে, ধাপে ধাপে সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট তত প্রকাশিত হবে। এবং প্রধান বিচারপতি আজকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে যে সমস্ত ভোটারদের নাম আসবে তারা প্রত্যেকে 28শে ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হওয়া চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় তাদের নাম যুক্ত হবে। এই সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগ করে আজকে সর্বোচ্চ আদালত এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে। অর্থাৎ সাপ্লিমেন্টারি লিস্টের পরে যাদের এখনো, অর্থাৎ যে 80 লক্ষের নামের মধ্যে যাদের নাম আসবে সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে, তারা প্রত্যেকে বৈধ ভোটার হিসেবে গৃহীত হবেন এবং তাদের চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় তাদের নাম সংযুক্ত করা হবে। এর পাশাপাশি সর্বোচ্চ আদালতের আজকে শুনানির যে মূল কারণ সেটা তারা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত জানিয়েছেন যে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তিনি জানিয়েছেন যে 250-র কাছাকাছি জুডিশিয়াল অফিসারকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সর্বোচ্চ আদালতের, সেটা মেনে কাজে লাগানো হয়েছে। কিন্তু যত সংখ্যক ভেরিফিকেশন এখনো বাকি আছে, তাতে যদি প্রতিদিন এক একজন জুডিশিয়াল অফিসার 250টি করে কেসেরও ভেরিফিকেশন সম্পূর্ণ করেন, তাহলেও 80 দিন সময় লেগে যাবে এই
গোটা টিমের যে টোটাল ভেরিফিকেশন প্রসেস আছে সেটা শেষ করতে। এখন তাদের হাতে অতটা সময় নেই, 80 দিন মানে অনেকটা সময়, এবং সেই সময় তাদের হাতে এই মুহূর্তে নেই। ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সর্বোচ্চ আদালত এবার সিভিল কোর্টের বিচারকদেরকেও যোগ করতে বলল এবং জুনিয়র সিনিয়র বোথ ক্যাটাগরির বিচারকদেরকে যোগ করার কথা বলা হলো। এবং এই বিচারকদের 3 বছরের অভিজ্ঞতা থাকলেই তাদেরকে এই কাজে যুক্ত করা যাবে। এর পাশাপাশি যদি প্রধান বিচারপতি মনে করেন যে আরো ম্যান পাওয়ার তার দরকার, তাহলে ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ড এই পড়শি 2 রাজ্যের প্রধান বিচারপতিদেরকে বলা হলো যে তারা যেন এটাকে কনসিডার করেন এবং কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তিনি অ্যাপ্রোচ করতে পারবেন এই 2 পড়শি রাজ্যের প্রধান বিচারপতিদের কাছে এবং সেখানে এই সমমর্যাদার সমপদাধিকার বলের কর্তব্যরত অর্থাৎ সার্ভিং এবং রিটায়ার্ড যারা জুডিশিয়াল অফিসার রয়েছে তাদেরকে প্রয়োজনীয় দিতে হবে। এবং এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সর্বোচ্চ আদালত আরও একটি বিষয় আজকে স্পষ্ট করে দিল যে ভেরিফিকেশনের ক্ষেত্রে ডকুমেন্টের নিয়ে কিছু সমস্যা দেখা যাচ্ছিল, যে 14ই ফেব্রুয়ারির পর আর ডকুমেন্ট দেওয়া যাচ্ছিল না বা সেটা আপলোড করা যাচ্ছিল না, এরকম অভিযোগ উঠেছিল। সর্বোচ্চ আদালত এটাও স্পষ্ট করে দিল যে আধার, মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডের মতো ডকুমেন্ট যেগুলো গ্রহণ করার ব্যাপারে এর আগেই সর্বোচ্চ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, সেই সমস্ত ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের জন্য 14ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে বোধ অনলাইনে অথবা ফিজিক্যালি যদি জমা দেওয়া হয়ে থাকে এবং তার যদি রিসিট থাকে তাহলে সেই ডকুমেন্টকে গ্রহণ করতে হবে। কমিশনের তরফ থেকে সিনিয়র অ্যাডভোকেট নাইডু তিনি বিরোধিতা করছিলেন, তিনি বলছিলেন যে ভুয়ো রিসিট নিয়ে কেউ আসতে পারে, কিন্তু বিচারপতিরা সেই কথায় গুরুত্ব দেননি। তাদের বক্তব্য যে এই বিষয়টিকে তফাৎ করার জন্য রয়েছে বিচারকরা যথেষ্ট অভিজ্ঞ রয়েছে এবং তারাই কিন্তু গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখতে পারবে। রাজ্যের তরফ থেকে একটা বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছিল যে ভাষাগত সমস্যার একই সমস্যা থেকে যেতে পারে যদি পড়শি রাজ্যের বিচারকদেরকে নেওয়া হয়, কিন্তু সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আজকে প্রধান বিচারপতি তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তাদের হাতে আর কোনো উপায় নেই, তার কারণ সময় কম এবং যে ভেরিফিকেশনের প্রসেস রয়েছে সেই প্রসেস অনেকটা দীর্ঘ রয়েছে এবং প্রচুর মানুষের ভেরিফিকেশন হতে এখনো বাকি রয়েছে। ফলে আজকের এই শুনানি তারা তড়িঘড়ি করে এই কারণেই করেছেন যাতে একটা ডিরেকশন তারা দিতে পারেন এবং যে জায়গাগুলোতে কনফিউশন হচ্ছিল সেই কনফিউশনের জায়গাগুলোকে ক্লিয়ার করে একেবারে ক্লারিফিকেশন দিয়ে সমস্ত যে সমস্যার জায়গা রয়েছে বা যে সন্দেহের জায়গা রয়েছে সেই সন্দেহ নিরসন করতে পারেন। তমশ্রী, অর্থাৎ মৈত্রী আরো একটা বিষয় যে তার মানে ভিন রাজ্যের বিচারক নিয়োগ করা যাবে একদিকে, অন্যদিকে 14ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে জমা পড়া সব নথি গৃহীত হবে। একেবারেই দেখো বারবার করে যেটা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে 14ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে বোথ অনলাইন এবং ফিজিক্যাল কপি। আজকে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি তাকে বলতে শোনা যায় যে এরকম যখন কমিশনের তরফ থেকে আপত্তি করা হয় তখন বিচারপতি বাগচি তিনি উল্লেখ করেন যে দেখুন অনেকে আছেন যারা তাদের নথি দ্বারা জমা দিয়েছেন কিন্তু যে ম্যাগনিটিউড অফ আপলোডিং এর চাপ রয়েছে সেখানে অনেক সময় সাইট ক্র্যাশ করেছে এবং তাদের নথি আপলোডেড হয়নি, কিন্তু তারা তো তাদের ডকুমেন্ট জমা দিয়েছেন, ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তাদের নথিকে গ্রহণ করতে হবে। আমরা তারই ক্লারিফিকেশন আজকে দিয়ে দিলাম। কমিশনের তরফ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপত্তি জানানো হচ্ছিল কিন্তু সর্বোচ্চ আদালত তারা এটা স্পষ্ট করে দেয় যে তারা এর আগেই নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে এই বিষয়ে স্পষ্ট করে যে যখনই কোনো নথি জমা দেবে ইআরওকে একটি ভেরিফিকেশনের সময় নথি জমা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে একটি রিসিট দিতে হবে এবং যদি সেই রিসিট থাকে তাহলে অর্থাৎ কোনো ভোটার তিনি ফিজিক্যাল ডকুমেন্ট জমা দিয়েছেন তার কাছে রিসিট আছে, কিন্তু যদি কমিশন বলে যে তার ডকুমেন্ট গ্রহণ করবে না তাহলে হবে না, কারণ সেটা আপলোড করা যায়নি বলে তার কাছে, অর্থাৎ যে ফিজিক্যালিও যদি সে ডকুমেন্ট জমা দিয়ে থাকেন কোনো ভোটার তার কাছে যদি রিসিট থাকে সেই ডকুমেন্টকে গ্রহণ করা হবে, সেটাও কিন্তু নির্দেশ আজকে সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে। ফলে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ আজকের নির্দেশগুলি। বেশ কয়েকটি জায়গায় যেখানে কনফিউশন ছিল সেগুলো আজকে ক্লিয়ার করে দেওয়া হয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের তরফ থেকে, যেমন 28 তারিখের যে ভোটার তালিকা প্রকাশ এবং সেই তালিকার সঙ্গে সাপ্লিমেন্টারি তালিকার কি সম্পর্ক হবে এবং যাদের নাম সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকায় আসবে
তারা বৈধ ভোটার হিসাবে গৃহীত হবেন কিনা, বা তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার থাকবে কিনা, বা তারা চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় তাদের নাম আসবে কিনা, এই সমস্ত প্রশ্ন ছিল। আজকে সেই জায়গাটাতে দাঁড়িয়েও কিন্তু প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত তিনি তার নির্দেশে এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তারা 28 তারিখের যে কটি সাপ্লিমেন্টারি তালিকা বেরোক না কেন, তারা প্রত্যেকে যারা বৈধ ভোটার হিসেবে সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় যাদের নাম থাকবে তারা প্রত্যেকে বৈধ ভোটার হিসাবে 28 তারিখে প্রকাশিত হওয়া এই হতে চলা এই যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় তাতে তারা সংযুক্ত হবেন এবং তারা বৈধ ভোটার হিসাবে গণ্য হবেন। ফলে এই যে গোটা প্রসেসটা সেখানে অনেক বেশি ক্লারিফিকেশন করে দেওয়া, এবং আজকে সর্বোচ্চ আদালতকে এটাও বলতে শোনা যায় যে আমরা গোটা প্রসেসের যাতে স্বচ্ছতা থাকে এবং মানুষ যাতে তার অধিকার থেকে কখনো বঞ্চিত না হয় সেই বিষয়টা আমাদের মূল দায়িত্ব, এবং সেটাই আমরা দেখছি, এবং সেই কারণেই তড়িঘড়ি এই শুনানি। তমশ্রী। বেশ মৈত্রেয়ী। 28 ফেব্রুয়ারি প্রথম ভোটার তালিকা, ধাপে ধাপে সাপ্লিমেন্টারি তালিকা। এসআইআর মামলায় নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের, মনোনয়নের শেষ দিন পর্যন্ত সাপ্লিমেন্টারি তালিকা। 28 ফেব্রুয়ারির তালিকার সঙ্গে অর্থাৎ 28 ফেব্রুয়ারি প্রথম ভোটার তালিকা, ধাপে ধাপে সাপ্লিমেন্টারি তালিকা।